أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله
والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الله سبحانه وتعالى بتكبر وقالوا من لنال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب النزيع كمصحفتو እውቀት ድርሻ የተሰጣቸው ሰዎች አላየህምን يدعون إلى كتاب الله ወደ አላህ መጽሐፍ በሚጠሩ ጊዜ ሊያህኩመ በይነሁም በመሐከላቸው ሊፈርድ ثم يتولى فريق منهم ከዚያ ከእነርሱ ከፊሉ ይሸሻል وهم معرضون እንቢተኛ የሆኑ ሲሆኑ ذلك بأنهم قالوا እነርሱም ይህን ያደረጉት ስላሉ ነው ለን ተመሰነ النار إلا أياما معدودة እኛ ሰዓታት ነካንም የተቆጠሩ ቀናቶች ካልሆኑ በስተቀር በማለታቸው وغرهم في دينهم በእምነታቸው ላይ አታለላቸው ما كانوا يفترون ይቀጥፉት የነበረው ቅጥፈታቸው فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه እንዴት ነው ታዲያ ያ መምጣቱ ጥርጥር ለሌለበት ቀን የምንሰበስባቸው ሲሆን ووفيت كل نفس ما كسبت እያንዳንዷ ሰው እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችው የምትሞላበት ቀን ምንዳዋ وهم لا يظلمون እነርሱም አይበደሉ قل اللهم مالك الملك بلهبل يا محمد الله ሆይ አንተ ንግስናን በሙሉ ያንተ ያደረከው ጌታ ሆይ تؤتي الملك من تشاء ለሻው ሰው ንግስናን ትሰጣለህ وتنزع الملك ممن تشاء كشهم سو لا يدقمو نقسنان تقفاله وتعز من تشاء يشاء نمسو تعلق الله وتذل من تشاء يشاء نمتورد الله بيدك الخير خير يتباله اللو بانتجنونا إنك على كل شيء قدير أنت بنقر كل لا يتشاينهن تولج الليل في النهار لليتون بكن وستاسقباله وتوليج النهار في الليل كانوا نمبل لليت وستاسقباله وتخرج الحي من الميت هياو يهون النجر كموت نجر تاوتاله وتخرج الميت من الحي موت هنا نم نجر كهياو وستاوتاله وترزق من تشاء بغير حساب يشاونم يالا حساب ستاله لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين አማኞች
ከሃዲያኖችን ረዳት ወዳጅ አድርገው አያዙ ከምእመናኖች ውጪ ومن يفعل ذلك ይህን የሚያረግ فليس من الله في شيء كالله دين እሱ በምንም ነገር ላይ የለም إلا أن تتقوا منهم تقاه ከእነርሱ መጠንቀቅን ልትጠነቀቁ እንጂ ويحذركم الله نفسه الله ራሱን ያስጠነቅቃችኋል وإلى الله المصير መመለሻው ደርሱ ነው قل ብለህ በል إن تخفوا ما في صدوركم በደረቶቻችሁ ውስጥ ያሉትን ብትደብቁት أو تبدوه يعلمه الله ግልጽ ብታረጉትም አላህ ያውቀዋል ويعلم ما في السماوات وما في الأرض በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያሉትንም ያውቃል والله على كل شيء قدير الله በሁሉ ነገር ላይ ቻይ የሆነ ጌታ ነው يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا የዚያን ቀን የሚሆነውን አስብ እያንዳንዷ ነፍስ የሰራችው ከፊት ለፊቷ ምጣድ ሆኖ መልካም ስራዋ የምታገኝበት ቀን وما عملت من سوء የሰራችውንም መጥፎ ስራ በሚጣድበትና ተወዱ ለው አነ በይነሃ ወበይነሁ አመደን በዒዳ በዚያ በኃጢአቷ በመጥፎ ስራዋና በእሷ መካከል ረጅም የሆነ ሩቅ የሆነ ጊዜ ቢኖር ትመርጣለች ويحذركم الله نفسه الله سبحانه وتعالى نفسنا يستنككاችኋል والله رؤوف بالعباد الله በባሮቹ ሩህሩህ የሆነ ጌታ ነውና إن الله اصطفى آدم الله سبحانه وتعالى آدم مرة وآل إبراهيم ونوحا مرة وآل إبراهيم إبراهيم بيت سبوج مرة وآل عمران على العالمين عمران بيت سب مرة كعلمات هلو ذرية بعضها من بعد ككفيلو يهونا ذرية درقو مرتاتشو والله سميع عليم الله سمينا أواكي هنا جيتانو إذ قالت امرأة عمران يا عمران بالج جزي هنا وناستوس ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا جيتاي هوي إني بودي وستيالون لانت نسوه يهونا سيهون تسجي اللو فتقبل مني كان يتقبل سلتين إنك أنت سميع العليم أنت سمينا أواكيون كجيتانا ويبالج جزي فلما وضعتها بولدت جزي قالت ربي إني وضعتها أنثى جيتاي هوي أنيكو سيت هنا ولدت قاتلج والله أعلم بما وضعت الله من اند ولدت يوكال وليس الذكر كالأنثى وند اندسيت عيد الله مالج بهايل باكم وإني سميتها مريم أني مريم بيت أرجات الله وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أني بانت اتبكات الله ارسوانم زروانم جمر كترجموا شيطان فتقبلها ربها بقبول حسن باماري هنا مكبل جيتوا تقبلت وأنبتها نباتا حسنا ملكامي هنا لما استدادق اندتادق أدرقات وكفلها زكريا أصدقات كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا ودت صلوت بوتا بجبا كتر وجد عندها رزقا رسوا زند سيسعين يا قال يا مريم أنشي مريم هوي أنا لك هذا يهلا أنشي كيتني هنا ليش كيتني متقلش قالت هو من عند الله السكوك الله زند نوت لالج إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله يشاون سو يا له حساب رزقن يسطال سيساين يسطال ألم ترى تملكت من إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب النزيا كما تصحفوا وقت درሻ የተሰጣቸው ወደ ሆኑ ሰዎች አይሁዶችና ነሳራዎች يدعون إلى كتاب الله ወደ አላህ መጽሐፍ ይጠራሉ ليحكم بينهم በመሐከላቸው ሊፈርድ ወደ ተውራትና ወደ ኢንጂል
ወዳልተነካው ወዳልተቀየረው ወዳልተበለዘው ወዳ አልተቀነሰውና ያልተጨመረበት ወደ ሆነው በውስጡ ወዳለው ህግ እንዲፋረዱ ይጠየቃሉ ይጠራሉ ثم يتولى فريق منهم ከዚያ ከእነርሱ ከፊሉ ከዚህ ዞር ይላል وهم معرضون እነርሱ ጀርባቸውን የሰጡ ሲሆኑ አንቀበልም ብለው ማለት ነው የአላህን ህግ አላህ ያወረደውን መመሪያ አንቀበልም ያሉ ሲሆኑ እነርሱ ወደ ኋላ ይሸሻሉ አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚያ በተውራትና በእንጂል ውስጥ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መልእክተኛ አድርጎ እንደሚልካቸው በባህሪያታቸው በተግባራቸው ገልጾላቸዋል ስለዚህ አላህ ነብዩን በሚልክበት ጊዜ ነብዩላህ መሐመድን ማለት ነው እንዲያምኑበት እንዲከተሉት እሳቸውን ከጎናቸው ሆነው እንዲረዷቸው አላህ አዟቸዋል ታዲያ እነሱ በኪታብ ውስጥ አላህ ያለው አላህ በኪታባቸው ውስጥ በመጽሐፋቸው ውስጥ ያኖረውን የነገራቸውን እንዲሰሩበትና በዚያ እንዲዳኙ በተጠየቁ ጊዜ ያፈነግጣሉ አንሰማም ብለው ዞር ይላሉ ለምን ذلك بانهم ይህም የሆነው እኮ አለ አላህ قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات እኛ እሳት አይነካንም የተቆጠሩ ቀናቶች ቢሆኑ እንጂ አሉ በጣም የሚገርመው እኛ 7 ቀን ብቻ ነው የምንቀጣው ይላሉ በዱንያ አቆጣጠር በ1000 ዓመት አንድ ቀን ብቻ እንቀጣለን 7 ቀን ነው የምንቀጣው ይላሉ ማለት ነው ከየት እንዳመጡት አላህ ይወቀው ኢፍቲራ አላህ በአላህ ላይ መቅጠፍ قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات የተቆጠሩ ቀናቶች እንጂ እኛ እሳት አይነካድም በማለታቸው ምክንያት ነው ይሄንን የአላህ ህግ አንቀበልም ያሉት በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አናምንም ያሉት وغرهم في دينهم በእምነታቸው ላይ አታለላቸው ما كانوا يفترون ቀጥፈታቸው መቅጠፋቸው ማለት ነው የሚቀጥፉት የነበረው ውሸታቸው በእምነታቸው ላይ አታለላቸው በዲናቸው ላይ በተወረደላቸው መጽሐፍ እንዳያምኑ አደረጋቸው በነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳያምኑና እሳቸውንም እንዳይከተሉ አደረጋቸው ይህ ቀጥፈታቸው ነው አለ አላህ فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه መምጣቱ ጥርጥር ለሌለው ቀን ለቂያማ ቀን የዛን ቀን እነርሱን ሰብስበን ወፍየት ኩሉ ነፍስ ما كسبت ለእያንዳንዷ ነፍስ በሰራችው ስራ ሙሉ የምትመነዳበት ለሆነው ቀን ስንሰበስባቸው እንዴት ነው የሚሆኑት ምክንያቱም የእነርሱ ስራ ኩፍር ነውና የሚጠብቃቸው እሳት ነው ታዲያ ለዚያን ቀን ስንሰበስባቸው እንዴት ነው የሚሆኑት አለ አላህ የዛን ቀን ሁኔታስ እንዴት ይሆናል ወሁም ላይ ይظلمون እነርሱ አይበደሉም እያንዳንዱ ሰው በስራው ነው የሚከፈለው በስራው ነው የሚመነዳው አማኝ ነፍስ የኢማኗ ዋጋ ታገኛለች ከሃዲ ነፍስም የክህደቷ ዋጋ ታገኛለች ደሞዟ ይከፈላታል አላህ ማንንም አይበድልም የትኛውንም ነፍስ የሚበድል አምላክ አይደለም ታዲያ እነዚህ በክህደት ላይ የጸኑ የሆኑ ሰዎች የዚያን ቀን እያንዳንዷ ነፍስ በስራዋ በምትመነዳበት ቀን ምን ይሆን ነው የሚለው አላህ تهديد شديد يعني وعيد شديد ይሄ ኃይለኛ የሆነ ማስፈራሪያ ነው ግን በየትኛው ልባቸው ነው እነሱ የሚፈሩት የትኛው ልባቸው ይገሰጻሉ አይገሰጹም ታውረዋል በኩፍር አውረዋቸዋል ቀልባቸው ተሸፍኖባቸዋል አላህ ምን አላቸው ለነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም قل اللهم انت بلهبل الله ሆይ بلهبل مالك الملك ንግስና ያንተ የሆነው ንግስና የንግስና ባልተቤት የሆንከው ጌታ ሆይ በለህበል تؤتي الملك من تشاء ንግስናን ለሻው ሰው ትሰጣለህ የሻውን መሪ ታደርጋለህ ንጉስ ታደርጋለህ ዱንያ ላይ ማለት ነው وتنزع الملك ممن تشاء ከሻው ሰው ላይ ደግሞ ንግስናን ትገፋለህ ስለዚህ አላህ የሰጠውን ንግስና አንተ በመሳሪያ ለመቀማት አትታገል አላህ ያ
የሰጠው ንግስና እስኪገፈው ድረስ በሰብር ጠብቅ ካልሆነ ጉዳት እንጂ ጥቅም የለውም ንግስና የአላህ ነው ለሻው ሰው ይሰጣል ከሻው ሰው ላይ ደግሞ ንግስናን ያነሳል ለህክመትን ያዕለሙሃ ማን ንጉስ መሆን እንዳለበት ንግስና ለማን መሆን እንዳለበት አላህ ነው የሚያውቀው ስለዚህ ለእከሌ ለምን ንግስና ሆነ የሚባል ነገር አይሰራም ይሄ اعتراض على الله سبحانه وتعالى نعمت ነገር የለም لماذا لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى ንግስናን ለማን መስጠት እንዳለበት ያውቃል ዲንን ለማን መስጠት እንዳለበት ያውቃል ኢማንን ለማን መስጠት እንዳለበት ያውቃል ርዝቅ ለማን መስጠት እንዳለበት ያውቃል ኢልም ለማን መስጠት እንዳለበት ያውቃል ይህ የአላህ ስራ ነው ስለዚህ አንተ ሰዎች አላህ በሰጣቸው ነገር ላይ መበሳጨት መቀኛ መሆን ትርፉ ጉዳት ነው ምትቀይረው ነገር ስለሌለ ማለት ነው ምንም ምትቀይረው ነገር የለም ሸይኹ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه ምን ይላል لا يخلو جسد من حسد ይላል አንድም አካል የለም ከምቀኝነት ነፃ የሆነ ይላል ከምቀኝነት ነፃ የሆነ ምንም የለም ማንንም የለም ይላል ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه ነገር ግን አለ ይህ ምቀኝነት የሚባለው ነገር አላህ ያከበረው የሆነ ሰው አላህ በኢማን ያላቀው የሆነው ሰው ይደብቀዋል يخفيه ግልጽ እንዳይወጣ ያደርገዋል بمعنى ايش ይቆጣጠረዋል ማለት ነው طيب لن يتمادى يعني لا يتمادى ቀጥሎ ሄዶ ግልጽ ሆኖ ወጥቶ ራሱንም አቃጥሎት ሌሎችንም የሚያቃጥልበት ደረጃ ላይ አያደርሰው يخفيه ይታገለዋል እያንዳንዱ ሰው የሸይጣን ጓደኛ አለው ቀሪን የሚባል ማለት ነው አንተ ኢማን በተነከረ ቁጥር በሸር ነገር የማዘዝ አቅሙን ታዳክምበታለህ ከኢማን በራቅ ቁጥር ደግሞ እሱ አንተን የማዘዝ አቅሙ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ለሸር ነገር ለመጥፎ ስራ የተገራህ ትሆናለህ ማለት ነው ሸይጣን በአንተ ላይ የበላይ ሲሆንብህ كذلك ሐሰድ የሚባለው ነገር ኢማንህ እየጨመረ በሄደ ቁጥር አንተ እየተቆጣጠርከው ይደበቃል በኢማንህ ኃይል ማለት ነው በአላህ ውሳኔ በማመንህ ልክ በአላህ ቀደር በማመንህ ልክ እየተደበቀ ይሄዳል ወለኢሙ يبديه يعني ለኢም የሆነ በአላህ ዲን ያላመነ በአላህ ቀዳና ቀደር ያላመነ በአላህ መስጠት በአላህ መሾም ያላመነስ ለምን ይላል ለምን በውስጡ የሚከታተለው የምቀኝነት እሳት ወላፈን ሌሎችን ይጋርፋል ከሱ ወጥቶ ማለት ነው አልፎ ይወጣና ሌሎችን ይጋርፋል لا اله الا الله هذه مصيبه اذا انت ንግስና የሚሰጠው አላህ ነው አላህ የሰጠውን ነገር በመሳሪያ ኃይል እቀማለሁ ማለት አይቻልም اترك አላህን ለምን ወደ አላህ ተጠጋ ዛሊም መሪ በዳይ መሪ አላህ ከሾመብህ በማዕሲያህ ነው በወንጀልህ ነው كيفما تكونوا يولى عليكم በምትሆኑት እናንተ በእናንተው ሁኔታ አላህ በእናንተ ላይ መሪ ያዝላችኋል በእናንተው ሁኔታ ሳሊህ ስትሆን ሳሊህ መሪ አላህ ያዝልሃል ዛሊም ስትሆን በዳይ ስትሆን ጣሊህ ስትሆንስ በዳይ መሪ አላህ ያዝብሃል ዛሊም መሪ አላህ ያዝብሃል አላህ ባዘዘው ነገር ላይ ምን ታደርጋለህ ለምን ትላለህ ተመለስ ወደ አላህ ተመልሰህ ተውበት አድርገህ ከአላህ ጋር ታረቅ الله يكيرون برأسه جزي مالته نعم وتنزع الملك ممن تشاء بالهبل
وتعز من تشاء يفلكون تالك الله الله يشاون يالكال كفيل بعلم يالكوال بسنة يالكوال بتوحيد يالكوال طيب بچرنت بلقسنا يالكوال يشاون دمو الله سبحانه وتعالى ያዋርደዋል ማለት وتذل من تشاء يشاون دمو ታዋርዳለህ ብለህ الله اكبر ከውርደት ሁሉ ውርደት የኩፍር ውርደት ነው አደገ በኩፍር የተዋረደ ሰው لا اله الا ኢማን ተቅዋ እነ ቢላልን እነ ሰልማን الفارس እነ ሱሃይብ الرومي አላቃቸው የበላይ ያደረጋቸው ኩፍር ደግሞ እነ አቡ ጀህልን እነ አቡ ለሃብን የበታች ያደረጋቸው ሱብሃንአላህ ቁረይሽ ነገስታት መማክር ሹማምንት የነበሩ ሰዎች የበታች ያደረጋቸው አላህ አዋረዳቸው በኩፍር ምክንያት እነዛስ የሰው አገልጋይ የነበሩ እንደ እንስሳ ሲቆጠሩ የነበሩትስ አላህ አላቃቸው በምን በኢማን ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢላልን ኮቴህን ጀነት ላይ ሰማሁት አሉት ሱብሃንአላህ አልዓዚም ለአቡበከር አላሉትም ለዑመር አላሉትም ለዑስማን ለዓሊ አላሉት ቢላል ኢብኑ ረባህ ረዲየላሁ ዐንሁ ባሪያ አገልጋይ የነበረ የተሸጠ ታሪክ ያልነበረው እንደ እንስሳ ሲቆጠር የነበረ ምን አሉት ጀነት ላይ ኮቴህን ሰማው ይሄ ልቅና ከየት መጣ ከኢማን አላህ በኢማን አላቃቸው እነዚያ ኢዘን አላህ የሻው ሰው በሱና ያልቀዋል በተውሂድ ያልቀዋል በኢማን ያልቀዋል በተቅዋ ያልቀዋል የሻውን ደግሞ በቢድዓ በሽርክ ያዋርደዋል እንደ ሽርክና እንደ ቢድዓ የሚያዋርድ የለም والله ያዋርዳል ሽርክና ቢድዓ ያዋርዳል ሱናና ተውሂድ ደግሞ የበላይ ያደርጋል ልቅና بيدك الخير መልካም ነገር ሁሉ በእጅህ ነው ብለህ በላላቸው انك على كل شيء قدير አንተ በሁሉ ነገር ላይ ቻይ ነህ ብለህ በላላቸው አላህ تولج الليل في النهار كليلቱ ወስደህ በቀን ውስጥ አስገባለህ ምን ማለት ነው አንዳንዴ ቀኑ ይረዝማል አንዳንዴ ደግሞ ሌሊቱ ይረዝማል اذا الله سبحانه وتعالى ከአንደኛው ወስዶ ወደ አንደኛው ያስገባል ከዛኛው ወስዶ ወደዚህኛው ያስገባል وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل ሌሊቱን በቀን ውስጥ አስገባለህ ቀኑን ደግሞ በሌሊት ውስጥ አስገባለህ ልክ ይሄኛው ከዚህኛው ከሌሊቱ ላይ ወስዶ በቀኑ ውስጥ ያስገባና ቀኑ ይረዝማል አይደል ቀኑ ሲረዝም ደግሞ ከቀኑ ውስጥ ወስዶ በሌሊቱ ውስጥ ያስገባና ሌሊቱን ይረዝም ያደርጋል ሲሻው ደግሞ ሙተዋዚን እንዲሆን ያደርጋል ይህ የሱ ስራ ነው የአላህ ስራ وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي موت የሆነ ነገር يعني ሕያው የሆነ ነገር ከሙት ነገር ታወጣለህ ምን ይላሉ ይህ ማለት ከአዝርት ሰብል ማውጣት ማለት ነው ይላሉ አንተ የደረቀ በቆሎ ተተክለዋለህ ምን ሆነ ይወጣል ቡቃያ ሆነ ይወጣል የበቀለው የወጣው ነገር ሕያው ነው አስሉ ምንድነው መይት ነው ከእንደገና ደግሞ ከወጣው ከቡቃያው ደግሞ ምን ይወጣል የደረቀ በቆሎ ይወጣል ማለት ነው وهكذا ከእንቁላል ጫጩት ይወጣል ጫጩት ደግሞ ዶሮ ይሆንና እንቁላል ይወጣል الحي ጫጩት ከምን ወጣ ከመይት መይቱ ምንድነው እንቁላሉ ከዚያስ ከእንደገና ደግሞ ከህያው ምን ይወጣል መይት
ከጫጩቱ ዶሮ ከሆነ በኋላ ምን ይወጣል? እንቁላል ይወጣል። እንቁላሉ ምንድነው? መይት ነው። ዶሮስ ሀይ። ወይም ደግሞ አሉ ከካፊር ሙእሚን አላህ ያወጣል። ከሙእሚንም አላህ ካፊር ያወጣል። ካፊሩ መይት ነበረ፣ ሕያው የሆነ ሙእሚን አላህ ያወጣል። ሕያው ከሆነው ደግሞ ሙእሚን ከመይት የሆነ ካፊር አላህ ያወጣል ማለት ነው። وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب يشاءون ያለ ሂሳብ ትረዝቃለህ። አይ والله نعم يرزق من يشاء بغير حساب አላህ አንተ ስለታከትክ አይደለም፣ ስላልክ አይደለም፣ ስላወጣ ስላወረድክ አይደለም። አላህ ከሻህ ይረዝቅሃል። ሰበብ አታስገኝ ማለት አይደለም። አስገኝ ሰበብ፣ ግን ሰበብ አንተ የምታስበው ነገር ብቻ ነው ብለህ አታስብ። ግልጽ አለ። እኔ ከማቀው ነገር ውጪ ሰበብ የለም አትበል። አላህ ይረዝቅሃል ከፈለገ አንተ በማታቀው ሰበብ፣ ምናልባት በማትጠብቀው ሰበብ ማለት ነው። ብዙ ሰዎች ከለመዱት ነገር ከወጡ ህይወታቸው የሚያቆም ይመስላቸዋል። ሹፌር ከሹፍርና ከወጣ፣ ባለሱቅ ከሱቅ ከወጣ፣ የመንግስት ሰራተኛ ከድርጅት ከወጣ፣ ነጋዴ ሱቁ ከተዘጋ፣ መምህር ከትምህርት ቤት ከአስተማሪነት ከለቀቀ ዱንያ ላይ የሚኖሩ አይመስላቸውም። لانهم ايش እነርሱ የሚያውቁት ያ ሰበብ ነውና ከዛ ሰበብ ውጪ ሌላ ነገር አላህ ጋር ያለ አይመስላቸው። هذا خلل، ይሄ خلل ነው። خلل ነው። አላህ ያኖርሃል ያ اخي። ከሹፍርና ሙታ፣ ከሱቅም ብትወጣ፣ ከህክምናም ብትወጣ፣ ከምንም ነገር አላህ ያኖርሃል በዱንያ ላይ እንድትኖር እስከወሰነልህ ጊዜ ድረስ ማለት ነው። ትረዘቃለህ፣ ይረዝቅሃል። አንተንም ቤተሰቦችንም ልጆችንም አላህ ይረዝቃቸዋል። ዋስትና አላህ ወስዷል። وفي السماء رزقكم وما توعدون። ምናልባት የምትበላው ነገር አንተ ክትፎ በላለሁ ብለህ አስበህ ከሆነ ላትበላ ትችላለህ። የምትበላው ነገር ሊለያይ ይችላል። ምንም በላህ ምንም ትኖራለህ አትኖርም? ትኖራለህ እኮ። ምንም በላህ ምን የሚሆነው ምንድነው? ምናልባት የሚለያየው የመወፈርና የመክሳት ጉዳይ ነው የሚመጣው። ወፍራም ብትሆን ትኖራለህ፣ ብትከሳም ትኖራለህ። واضح؟ وإلا ግን ايش الله ያኖርሃል። ብትከሳም አፈርነህ፣ ብትወፍርም አፈርነህ። ክትፎ ብትበላም ኬክ ብትበላም መጸዳጃ ሄደህ የምታወጣው ያው ነው። ዳቦና ቆሎ ብትበላም መጸዳጃ ሄደህ ክትፎ በልተህ መጸዳጃ ቤት ገብተህ ክትፎ ነው እንዴ የምታስቀምጠው? ከላ አይደለም፣ አይደለም። اذا ايش يا اخي الله يرزق وفي السماء رزقكم وما توعدون. هذا ايش ይሄ አላህ ቃል እኮ ረዝቃቸዋለሁ ብሎ ዱንያ ላይ እስካለ ድረስ አላህ ይረዝቅሃል። የሪዝቅ ሰበብ አንተ የምታውቀው ብቻ ነው ብለህ አታስብ፣ ራስን አታስጨንቅ። በማታስበው ቦታ አላህ ይረዝቅሃል። በማታስበው ቦታ የአላሁን አላህ ይረዝቅሃል። واضح؟ ሊያስጨንቅህ የሚገባው ምንድነው? እንዴት ሆኜ አላህ ባሪያ ሆናለሁ በል። እንዴት ሆኜ የአላህ ይሄ ያንተ ጭንቀት ይሄ ይሁን። والرزق قد تكفل الله سبحانه وتعالى. قد كانوا بلوال الشيخ لا إله إلا الله. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. الله من على من مرياسي ستن لعمانيوش لمؤمنوش. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء مؤمنوش كهديانوشن وداج ردات عدرقو أيازواتشوان أيضا من دون المؤمنين كأمانيوش وچي كهادين يلب وداج عدرقها هاتياز كهادين أما كاري عدرقها هاتياز هاتياز አይቻልም። አላህ ነው የከለከለህ እኮ አትያዝ አለ አላህ። አትያዝ። በስራ ልትገናኝ ትችላለህ፣ ማፊሽካ ተገናኝ። በገበያ በሽያጭ በጉርብትና ልትገናኝ ትችላለህ። ነገር ግን የሚስጥር ጓደኛ አታድርግ፣ አታድርግ። لا يمكن እንዳታደርግ አለ አላህ። በህይወት ውስጥ አማካሪ አታድርግ አለ አላህ። ካፊርን አማካሪ አታድርግ። طيب ከአማኝ ውጪ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لا اله الا الله በጣም አስፈሪ ነው والله። ይሄን የሚያደርግ አለ አላህ በአላህ ዲን ላይ በምንም የለም አለ አላህ። በምንም የለም።
إذن أنت كافرين يلب وداج متارك هنا كافرين يلب قادن يعدرك يمتز كهنا لب لا إيمان إلا مالت إيماننا كافرين يلب وداج يعدرك مياز أي جناين يسرى بالدربات شجري لهم يتشالل النرسو المردات يتشالل لأن النرسو ملكام نجر مسرات يتشالل طيب بقربتنا لتنونار تشلال نجر جن يلب قادنيا أتادر يلب وداج أدرجه أتياز كل نو الله نيكلك كله لأن أنت إتفاق قد قاد كما ماس وده على أيلوم على الله قادا قد قادان قادا قد قادين ياوكال يكفوكن بمتاجيزي مسترين ياكال تياز الله يعني مالك قطع لا يمكن أبدا فاشل هنا كان سيمتا የልዩነት ቀን በሚመጣበት ጊዜ ቅድሚያ የምትጠቃው የልብ ወዳጅህ ባደረከው ከሃዲ ነው የልብ ወዳጅ ጓዳህን ባሳወቀው ባሳየው ሚስጥርን ባሳወቀው ከሃዲ ነው የምትጠቃው ስለዚህ እዛው والله كيف حالك ሰላም ነው አዎ ሰላም ነው ዋው እዛው طيب መልካም ስላለት ምንም ችግር የለም ነገር ግን ላ ማይክ ይህን የሚያደርግ ካለ ከአላህ ዲን በምንም ነገር ላይ የለም አለ አላህ سبحان الله العظيم هي كبان والله الولاء والبراء وكذلك أهل الأهواء والبدع يبدع أن يسميت تكتاوچنم ወዳጅ አድርገህ እንዳትይዝ ወዳጅ አድርገህ አትያዝ ሸራቸው የከፋ ነው ሸራቸው የውስጥ ጠላት ከውጭ ጠላት ይብሳል ሸራቸው በጣም የከፋ ነው አትያዝ አማኝ የሆነን ሙእሚን የሆነን ሙወሂድ ሱኒ የሆነ የልብ ወዳጅ ሚስጥር ጓደኛ خلاص ከዛ ውጭ ያለውስ በሩቁ إلا أن تتقوا منهم تقى ከእነርሱ መጠንቀቅን ብትጠነቀቁ እንጂ يعني ايش التقية لا بد أن تكون باللسان تقية የሚባለው ነገር ምን ማለት ነው ተቅያ ማለት ከሃዲያኖች የበላይ በሆኑበት ጊዜ እነሱ يعني ሙስሊሞች ደካማ ሆነው አናሳ ሆነው አቅም ሳይኖራቸው በሚቀርበት ጊዜ የዚህን ጊዜ በምላስ ምን ታረጋቸዋለህ ትፎግራቸዋለህ ማለት በምላስ ልክ ነው ምናምን ትላለህ ውስጥስ ትረግመዋለህ ውስጥ ላቡድ በውስጥ እየረገምከው አላህ የበታች እንዲያረጋው አላህ እንዲያዋርደው እየተመኘ አላህን እየለመንክ በውጭ ግን ምን ትለዋለህ ልክ ነው አንተ እንዳልከው ነው ምናምን هذه ተቅያ ይባላል ይሄ ተቅያ طيب إذن ከዚህ ውጪ ከሆነ ግን አይፈቀድም ክልክል ነው እነርሱን ምን ማድረግ የልብ ወዳጅ አድርጎ መያዝ ويحذركم الله نفسه إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه الله نفسه يستنككاچኋል أي ቅጣቱን ማለት ነው طيب ከሱ የሆነን ቅጣት ያስተነክካችኋል ምን ከሆነ ይሄን የምታረጉ ከሆነ ከሃዲን ወዳጅ አድርገህ ከያዝክ የሚስጥር ጓደኛ አድርገህ የምትይዝ ከሆነ በልብህ ወደ እነርሱ የምታዘነብል ከሆነ አላህ ቅጣቱ ቅርብ ነው ስለዚህ አላህ ከራሱ ከሆነ ቅጣት ያስተነክካችኋልና ተጠንቀቁ ወኢላላሂ አልመሲር መመለሻ ወደሱ ነውና የትም አትሄድም ዞረህ ወደ አላህ ነው ከአላህ አያያዛት ወጣም ከአላህ ቅጣት አትድንምና ተጠንቀቅ ነው ይሄ ከአላህ የሆነ ማስጠንቀቂያ ነው ለአማኞች قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله بلا بلاچ يا محمد በልባችሁ ውስጥ የሸጋችሁት ነገር ምትደብቁት ነገር يعني በልባችሁ ውስጥ ያዛችሁት ነገር ብትደብቁትም ግልጽ ብታወጡትም አላህ ያውቀዋል ስለዚህ ከሃዲን አንተ ወዳጅ አድርገህ በልብህ ከያስከው አላህ ያውቅብሃል ማለት ነው አይኔኮ ዝም ብዬ ነው ብትልም ለሰዎች ለሙስሊሞች لا እኔ እኮ እሱ ወዳጅ አድርጌው አይደለም የሚስጥር ጓደኛዬ አይደለም እንደዚህ አይደለም አላህ ያውቀዋል ለከማን ነው ማን ነው
ለማን ነው የምትሸውደው? ወይስ ማንን ነው የምትሸውደው? ማን ነው የምታታልለው? አላህ ያውቀዋል። ልብ ውስጥ ያለውን ነገር አላህ ያውቀዋል። ስለዚህ ተዋላ አላህ ወያዕለሙ ማ ፊ ሰማዋቲ ወማ ፊል አርድ በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለውንም አላህ ያውቃል። በደም ስርህ የሚዟዟረውን አላህ ያውቃል። ልብህን አላህ ይቆጣጠረዋል። ለአላህ እውነተኛ ሁን፣ ከአላህ ጋር እውነተኛ ሁን ማለት ነው። ወላሁ ዐላ ኩሊ ሸይኢን ቀዲር አላህ በነገሮች ላይ ሁሉ ቻይ የሆነ ጌታ ነው። የውመ ተጂዱ ኩሉ ነፍሲን ማ ዐሚለት ሚን ኸይሪን ሙሕደራ ያ ቀን አለ አላህ ኩሉ ነፍሲን ተጂዱ ኩሉ ነፍሲን ማ ዐሚለት ሚን ኸይሪን ሙሕደራን የሰራችው ኸይር ስራ ሁሉ ፊት ለፊቷ ሆኖ የምታገኝበት ቀን አለ አላህ። ኸይር ስራዋ በሙሉ ፊት ለፊት ዱንያ ላይ ማንም ይሁን ማለት ነው። ከአቡበክር ጀምሮ አቡበክር ስዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ከሱ ጀምሮ የማይጸጸት የለም በዱንያ ላይ ማለት ነው። ማንም እንግዲህ አቡበክርን የሚያክል ኢማኑ የሞላለት አቡበክርን የሚያክል አላህ ያዘዘውን ነገር የሰራ ሰው የለም ማለት ከነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀጥሎ ማለት ከነብያቶች በኋላ مع ذلك ዱንያ ላይ እኔ ኸይር ስራ ሰርቻለሁ የሚል ከነ ዑመር ከነ ዑስማን ከነ አሊ ከነ አብዱራህማን ኢብኑ አውፍ ከነዚህ ሰዎች ቀጥሎ ጀምሮ እስከ ቂያማ ድረስ ማንም ሰው የፈለገው ኸይር ስራ ቢሰራ የቂያማ ቀን ይጸጸታል፣ ያንስበታል፣ አይኑ ላይ ያንስበታል። እድል ባገኘው ይላል ወደ ዱንያ የምመለስበት እድል ባገኘው። ሱብሃንአላህ በሁሉም የኸይር ስራ መስክ ሁሉ የያዝኩትን ነገር በሙሉ አውዬ ኸይር ስራ ሰርቼ በተከማቸልኝ ብሎ ሁሉም ይመኛል። ሁሉም ኸይር ስራው ያንስበታል። ማንም ኢዘን የሰራው ኸይር ስራ ፊት ለፊት ታገኘዋለህ። የውመ ተጅዱ ኩሉ ነፍሲን ማ ዐሚለት ሚን ኸይሪን ሙሕደራ ፊት ለፊቷ የተጣደ ሆኖ በምታይበት ቀን አለ አላህ ሱብሓነሁ ወማ ዐሚለት ሚን ሱኢን ከመጥፎ ስራ ከኃጢአት ከወንጀል የሰራችውንም ፊት ለፊት ሆኖ በምታገኝበት ቀን እጂ መጥፎ ስራ የሰራችዋ ነፍስ ደግሞ ተወዱ ለው አነ በይነሃ ወበይነሁ አመደን በዒዳ በሷና በመጥፎ ስራዋ መካከል ረጅም ርቀት ቢኖር ትመኛለች። ባልተገናኘን ትላለች ማለት አላህ ባያሳየኝ ላ አይቻልም። የት ይሄዳል? የሰራው ስራ ነውና የትም ሄድ አይቻልም። እያንዳንዷ ነፍስ ምድር የያዘው ነገር በሙሉ የሷ ሆኖ ቤዛ ሰጥታ ከአላህ ቅጣት በዳንን ትመኛለች። የለም يحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله ነፍሱን ያስጠነቅቃችኋል ይላል። ተጠንቀቁ፣ ከመጥፎ ስራያ ከኃጢአት ራቁ፣ ከወንጀል ራቅ፣ ከኩፍር ከሽርክ ከቢድዓ ራቅ፣ ሰውን ከማታለል ከማተራመስ የሰውን ሐቅ ከመብላት ራቅ፣ ከማታለል ከመዋሸት ራቅ። سبحان الله العظيم يحذركم الله نفسه الله ነፍሱን ያስጠነቅቃችኋል። መች ለሆነ እንደምትሄድ አታውቅም። ለምን ነው የምታታልለው? ለምን ነው የምትዋሸው? ለምንድን ነው የሰው ሐቅ የምትበላው? ለምንድን ነው አማና የምትክደው? የት ልትሄድ? ويحذركم الله نفسه الله ነፍሱን ያስጠነቅቃችኋል። ወደሱ ነው የምትሄደው። የት ትሄዳለህ? ምን ለማድረግ? በጣም የሚገርመው ሰዎች ምን ለማድረግ እንደሚያታሉ ነው ግራ የሚገባው። ምን ለማድረግ? እንደው ተርበው እኮ ከረሃባቸው ሊያስታግስላቸው ነው ቢባል ችግር የለውም፣ ዑዝር ይሰጣቸዋል። ሰው ተርቦ ቢሰርቅ እኮ ዑዝር ይሰጠዋል። በኡመር ዘመን ረዲየላሁ ዐንሁ ድርቅ ነበረ። የሰረቀ ሰው እጅ መቁረጥ አቁሞ ነበር። ረሃብ ስላለ ሰው ይሰርቃል።
يا اخي ሰው ርቦት ቢሰርቅ እኮ ኡዝር ይሰጠዋል እርቦት አይደለም እኮ ባንክ ሊያከማች እኮ ነው የሚሰርቀው ባንክ ሊያከማች የሚያታልለው እኮ ባንክ ለማስቀመጥ እኮ يا اخي ምን ሊያደርግልህ ለልጆች ለማውረስ ሰርቀ ያመጣውን አታለ ያመጣውን ለልጆች ልታወርስ ነው لماذا من ሊያደርግልህ سبحان الله العظيم ويحذركم الله نفسه الله نفسه ያስጠነቅቃችኋል يا اخي اترك ታጠብ ጽዳ ነጭ ጓዝህን ጠቅልለህ ብትሄድ አታውቅም መች ትኬት እንደሚቆረጥልህ አታውቅም يا اخي ተስናት ተጠብቅ ራስህን አስተካክለህ ጠብቅ ለቤተሰቦችህ ርዝቅ አላህ ዋስትና ወስዷል አንተ ሰርቀህ አውርሳቸው አይደለም የተባልከው አታላ አውርሳቸው አይደለም የተባልከው ሐላል ሰርተ በሐላል ያገኘኸውን ነገር በሐላል إذن لماذا ለምን ይሄ ማግበስበስ የሰውን ሐቅ በውሸት በዲን ስም ማግበስበስ ማታለል አው ቀልቡ አሳምሩ ለጀሃነም ትል ነበር አንድ ሴትዮ ልጆቻቸው ሰላት የማይሰግዱትን እያለች ሰላት የማይሰግዱ ልጆች ስታይ አላሁ አክበር ተንከባከብ ለጀሃነም ተንከባከብ አሳምር ለጀሃነም ትላለች يا اخي لماذا من ሊያደርግልህ انا الله العظيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ብለህ በላቸው ያ ሙሐመድ ان كنتم تحبون الله آية الامتحان ትባላለች እቺ የፈተና አንቀጽ አላህን የምትወዱ ከሆናችሁ ፈተቢዑኒ እኔን ተከተሉ በላቸው አላህን የመውደድ ምልክቱ ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መከተል ነው ነብዩን መከተል يحببكم الله የዚህም ጊዜ እናንተ ከምትሉት በላይ ታገኛላችሁ አላህን ወደናል ነበር አለ የምትሉት ዋናው ቁም ነገር እናንተ አላህን መውደዳችሁ ሳይሆን አላህ እናንተን መውደዱ ነውና ስለዚህ እናንተ እውነት አላህን የምትወዱ ከሆነ እኔን ተከተሉ በላቸው ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስትከተል አላህ ይወድሃል ትልቁ ደረጃ ይሰጣል ማለት ነው ትልቁ ደረጃ ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن ايش أن تحب ነገሩ ያንተ መውደድ አይደለም መወደድህ ነው ካልተወደድክ እኮ ጉድህ ነው የሚፈላው አይደል እንዴ ዱንያ ላይ ራሱ لا اله الا الله ያንተ መውደድማ ሊያሳብድህም ይችላል እኮ አይደል አንዳንዶቹ ይወዱና አልተወደድንም ብሎ የሚያብዱ አሉ እኮ ተሰቅለው የሚሞቱ አሉ አይደል መርዝ የሚጠጡ ምናምን መውደድ ምን ችግር አለው መውደድ እኮ ቀላል ነው ቁም ነገሩ መወደድ ነው ቁም ነገሩ መወደድ اذا الله ምን አላቸው قل ان كنتم تحبون الله አላህን እንወዳለን የምትሉ ከሆነ እኔን ተከተሉ በላቸው ማንን ነብዩ መሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዚያስ يحببكم الله الله ይወዳቸዋል ويغفر لكم ذنوبكم ወንጀላችሁን አላህ ይምርላችኋል ብለህ በላቸው ነብዩን እንዴት ነው የምትከተለው በጭፈራ ነው አሸሸ ገዳው በማለት አስረሽምቱ በማለት ሱብሃንአላህ ና ይባባላሉ እኮ እዚህ መውሊድ ላይ ና ተነስ ይባባላል ና ከኔ ጋር እስኪ ምን እንጨፍር ና ተነስ ይልና አንዱን ያስነሳል ማለት ነው ላ ኢላሃ ኢላላህ ይሄ ነው ነብዩን መውደድ ነብዩን መከተል ይሄ ነው هكذا لا ነብዩን መውደድ ስሩ ያሉትን መስራት አትስሩ ያሉትን መተው ነው خلاص انتهى الامر ምን አለበት አትበል ያ اخي ይሄ ነገር ምን አለበት መልካም ነገር ነው አትበል መልካም መሆኑ አላህ የተናገረው መሆን አለበት ነብዩ የተናገሩት መሆን አለበት መልካም መሆኑ አጅር የሚያስገኝ መሆኑ አላህ በቁርአኑ ወይም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው የተናገሩት መሆን አለበት አጅር የሚሰጠው ማን ነው አላህ አይደለ እንዴ አላህ እኔ አጅር ሰጥበታለሁ ሳይል እንዴት አንተ በየትኛው ድፍረትህ ነው በዚህ ነገር አላህ አጅር ይሰጣል የምትለው ይሄ ነገር አጅር አለው ማለት እኮ ምን ማለት ነው አላህ አጅር ይሰጥበታል ነው አይደል እንዴ እንዴት አወቅህ አንተ ልታቅ የምትችለው ወይ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ አጅር ይሰጥበታል በዚህ ስራ ሲሉ ነው ወይም አላህ
በዚህ ስራ እኔ አጅር ሰጥበታለሁ ካለ ነው ከዛ ውጪ አንተ እንዴት በየትኛው ድፍረትህ ነው ይሄ ነገር አጅር አለው አጅር የምትሰጠው አንተ ነህ እንዴ ኢዘን አንድ ነገር ኢባዳ ነው ወደ አላህ ያቀርባል አላህ ዘንዳ ምን እንዳለው አጅር አለው የሚባለው አላህ ምን እንዳሰጥበታለሁ ካለ ወይም ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ በዚህ ነገር ምን እንዳይሰጥበታል ካሉ ሃቱ ቡርሃነኩም ኢን ኩንቱም ሳዲቂን መረጃችሁን አምጡ እውነተኞች ካልሆነስ ራስን አትጉዳ ይቅርብህ ያ اخي ምን አለበት እሳት አለበት ነው ዋደ ስልምልም በል ማንንም አትጎዳም ራስህን እንጂ ምንም የፈለከው ግሩፕ ብታደራጅ በመቶ የሚቆጠሩ 10 ሜትር ጥምጣም የተመጠሙ ሸኾች ከጎን ብታሰልፍ ምን ያደርጉልሃል لا يقدمون ولا يؤخرون አንድ ሐሰና ሊያሰጡ አይችሉም ከአላህ ቅጣት ሊጠብቁ አይችሉም ምን ያደርግልሃል ተው በድምጽ ብዛት አይደለም የአኺራ ጉዳይ ግልጽ አለ በድምጽ ብዛት አይደለም በጀማዓ ብዛት አይደለም የአኺራ ጉዳይ የኢማን ጉዳይ ነው የአኺራ ጉዳይ አላህን የመፍራት ጉዳይ ነው የአኺራ ጉዳይ ነብዩን የመከተል ጉዳይ ነው የአኺራ ጉዳይ ቁርአንን የመከተል በቁርአን የመስራት ጉዳይ ነው ቡድን የማደራጀት ጉዳይ አይደለም ይሄ ለፖለቲካ ድርጅቶች ነው የሚሆነው ድምጽ ማሰባሰብ ፊርማ ማሰባሰብ ተከታይ ማብዛት ይሄ ለአኺራ አይጠቅምም 5 ሚሊዮን 6 ሚሊዮን የሚከተሏቸው ሰዎች ሜምበር ያላቸው ሰዎች አሉ አይደለም አሉ የሉም አሉ እኮ ከሃዲያኖች ኩፋር ካፊር አንድ ዘፋኝ አንድ አርቲስት 5-6 ሚሊዮን ተከታይ ነው ምን ያደርግለታል ጀነት ያስገባዋል ከአላህ ቅጣት ተጠብቀዋል ሜምበር የማብዛት ተከታይ የማብዛት ጉዳይ አይደለም የአኺራ ጉዳይ አላህን የመፍራት ጉዳይ ነው በኢማን ላይ የመጽናት ጉዳይ ነው በሱና ላይ የመጽናት በተውሂድ ላይ የመጽናት ጉዳይ ነው አለላቀል ራስህና ቤተሰብህን ጠብቅ ከዛ ስታልፍ አምፖል ሻማው ቁጥሩ የሻማው ቁጥር እየጨመረ ሲሄድ ታልፋለህ ማለት ነው መጀመሪያ ከራስህ የኢማንህ ብርሃን ላንተ የሚያበራ ይሁን ከዛ ቀጥሎስ ለባለቤትህ ለሚስትህ ለልጆችህ የሚያበራ ይሁን አንተ ያንተ ኢማን ያንተ ሱና ያንተ ተውሂድ ወደ ልጆችህና ወደ ቤተሰብህ ወደ ሚስትህ ካልደረሰ አያሳይም የኢማንህ ጭላንጭሉ ደካማ ነው በጣም ማለት ነው ገና ጨለማው አልተገፈፈለትም ብርሃኑ አልፎ አልወጣም ማለት ነው ገብቷል አይደል ካንተ አልፎ እስካልሄደ ድረስ ቢያንስ ቤትህ ውስጥ ለራስህ ለልጆችህ ለቤተሰብ ከዛ ስታልፍ ወደ ቤተሰብ ቀጥሎ ወዳለ ቤተሰብ እነዚህ ይያልክ በአላህ ፍቃድ ምናልባት ወደ ፓውዛ ልታደርሰው ትችላለህ ማለት ነው ፓውዛ ከሆነ ቤት ውስጥ ይደረጋል እንዴ ፓውዛ ይደረጋል አይደረግም ታወጣዋለህ ውጪ ያ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ካልሆነስ እንደፋደፋለህ እንደፋደፋለህ ኢዘን አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ወዳለው የሚል ሰው ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይከተል እሳቸው ስሩት ያሉትን ይስራ አትስራ ያሉትን ይተው በራስ ውስጥ በቤተሰብ ውስጥ በልጆች በጎረቤት በአካባቢ በሀገር እያልክ ትሄዳለህ يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله መሐሪና አዛኝ የሆነ ጌታ ነው ቁል አጢኡ الله والرسول ብለህ በላቸው ያ ሙሐመድ አላህንና መልእክተኛውን ታዘዙ ብለህ በላቸው የሚጠቅማቸው ይሄ ነው የማንንም ሼክ መታዘዝ አይደለም ማንንም ሽሪላ ማለት አይደለም ማንንም ድስቱር ማለት አይደለም አላህ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መታዘዝ ብቻና ብቻ የሚያዋጣው ይሄ ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ለአኺራ ብቻ አይደለም አንተ እውነተኛ አማኝ ስትሆን እውነተኛ ሙወሂድ ስትሆን እውነተኛ ሱኒ ስትሆን ዱንያ ላይም አላህ ክብር ይሰጣል ዱንያ ላይም አላህ ልብህን እንሽራ ይሰጣል ልብ እንሽራ ሀብታም ነህ ምንም ባንክ አካውንት ባይኖርህም ማለት ይላል ምንም ሀብታም ሊስትሮ እየጠረክ አንተ ሀብታም ነህ ሙንሸሪህ ማሻአላህ ልብህ ክፍት ነው ሱቅ ላይ ቆመህ
ሀብታም ነህ ተቀጥረ ዘበኝነት እየጠበቅ ሀብታም ነህ እንዳንተ አይነት ሀብታም የለም ምን ከሆነ ልብህ በኢማን ላይ ከተሞላ ልብህ አላህን የሚፈራ ከሆነ ልብህ ሱና ካለበት ተውሂድ ካለበት ማለት ነው ካልሆነስ የካምፓኒ ባለቤት ሆነ ጭንቀት የካምፓኒ ባለቤት ሙእሚኖች ሌሊት ወደ መስጂድ ለመሄድ ይሽቀዳደማሉ ሌሊት 10 ሰዓት ላይ ተነስቶ ወደ መስጂድ ይሄዳሉ ሱብሃንአላህ እንቅልፍ አጥተው ማለት ምንድነው እንቅልፍ ያሳጣቸው ዱንያ ነው ሱቃቸው ነው ያሳጣቸው አይደለም አኺራ ነው እንቅልፍ ያሳጣቸው አኺራ ሰዓታቸውን ያሉ 8 ሰዓት ሰዓታቸውን ያሉ 9 ሰዓት አላሁ አክበር ምን ተለኩሶባቸዋል ልባቸው ውስጥ ሌሊት ያስነሳቸዋል ሱብሃንአላህ ያኛውስ እንቅልፍ ያጣል ሞዝቮልድ ላይ ተኝቷል ከጣሊያን የመጣ ከዱባይ የመጣ አልጋ ላይ ተኝቶ እንቅልፍ የለው 9 ሰዓት ላይ መኪና አስነስቶ ከግቢ ይወጣል የት ለመሄድ ፋብሪካ ለመሄድ ምን ሆኗል ሊያየው ዘበኛው ተኝቷል ወይስ አልተኛም ይዞራል እዛ መከራ لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم انظر يا أخي ጭንቀት ይሄኛውስ ምንድነው ያስጨነቀው ፋብሪካ ነው ያስጨነቀው ከላ والله አኺራ ነው ያስጨነቀው አኺራ ሌሊት ደርሶ ተሐጁድ ሰዓት ይነሳ መስጂድ ሊሄድ መስጂድ ሰግጄ ቁርአን እቀራለሁ መስጂድ ሲገባ ጀነት የገባ ይመስላል ሱብሃንአላህ العظيم خلاص ጀነት ልቡስ ጀነት አላየው ልቡስ ጀነት ከዚህ በላይ ሀብት ትፈልጋለህ እንዴ አስአሉከ ቢላህ ምን ሀብት ትፈልጋለህ ከዚህ በላይ ለዚህ ነው እኮ ንጉሶች አላህ ለኛ የሰጠንን ኒዕማ ቢያውቁ ኖሮ ጦር አዝምተው ይዋጉን ነበር ይላሉ ሰለፎች አላህ በውስጣችን ያለው የሰጠን በውስጣችን የሰጠንን ሀብት ውስጣችን ያለውን ሀብት ውስጣችን ያለው ደስታ ቢያውቁት ኖሮ እነዚህ ነገስታቶች እነዚህ መማክርት ሹማምንቶች በተዋጉን ነበረ ግን ማን ያየዋል ማንም አንተ ብቻ ትንፈላሰስበታለህ አላሁ አክበር የልብ ደስታ የልብ እርካታ የልብ ሀብት ካንተ በላይ ሀብታም የለም ምን ከሆንክ ኢማን ካለ አላህን የምትፈራ ከሆነ ሱና ካለ አላህ በሱና ኑሮ በሱና ይግደለን ብለህ ዱዓ አድርግ ሱብሃንአላህ نعم قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين እንቢ ቢሉስ አላህ ከሃዲያኖችን አይወድም አለ إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله اصطفى آدم الله نبي الله آدم مرتاتشو ونوحا نبي الله نوح مرتاتشو بزماناتشو كنبروت ህዝቦች وآل إبراهيم የኢብራሂምንም ቤተሰቦች አላህ መረጣቸው ከኢብራሂም ቤተሰብ ውስጥ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሽረፉል ኸልቅ على الإطلاق እሳቸው አሉ የእስማኤል የዘር ሐረግ አይደሉ ስለዚህ ነብዩላህ ኢብራሂም ቤተሰብ ናቸው ማለት ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وآل إبراهيم የኢብራሂምንም ቤተሰቦች አላህ መረጣቸው እሳቸውንና ቤተሰቦቻቸውን ማለት وآل عمران የኢምራን ቤተሰቦች ማለት ነብዩላህ ኢሳና መርየም ናቸው ሁለቱ ማለት ነው طيب عمران وهذا ابو مريم የመርየም የኢሳ እናት አባት እንጂ አንዳንድ ሙፈሲሮች የሃሩንና የሙሳ አባት ናቸው ይላሉ ስተት ነው ይሄኛው እዚህ ጋር የተፈለገበት የመርየምን አባት ነው ማለት ነው የመርየም አባት ከታች በሚቀጥለው አንቀጽ ላይ ወይስ ቃለት ኢምራአቱ ኢምራን እንዳለው የኢምራአቱ ኢምራን ማለት የመርየም እናት ማለት ነው የመርየም እናት ስሟ ሐና ይባላል እሷ ማለት ነው إذ قالت امرأة إمران يا إمران ሚስት የመርየም እናት ነች አይደል ስለዚህ ኢምራን ደግሞ የማን አባት ነው የመርየም አባት እሱም ነው እዚህ ላይ የተፈለገበት ማለት ነው አለ ኢምራን ማለት ኢሳና መርየም ናቸው ሁለቱ ማለት ነው طيب መረጣቸው على العالمين አይ ዓለሚ ዘማንህም ማለት ነው በወቅቱ ከነበሩት በእነሱ ዘመን ከነበሩት ذرية بعضها من بعض كفيل ሲሆን ማለት አይ في الإيمان والعمل الصالح والإخلاص والتوحيد نوالو أدرى የሚባባሉ ቤተሰቦች ማለት እንጂ የዘር ሐረጉ በነስል ማለት አይደለም طيب ذرية بعضها من بعض ማለት እነዚህ
አንዱ ከሌላው ጋር በተውሂድ ወደ አላህ በሚደረግ ጥሪ የሚተባበሩ የሆነ ማለት ነው لأن رسالتهم ايش واحد عند ስለሆነ والله سميع عليم الله سميعنا واقع የሆነ ጌታ ነው إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا የኢምራን ሚስት ማለት ነው امرأة عمران يعني زوجته ማለት ነው وهي ايش ام مريم حنا ስሟ حنا ይሏታል ነዚራም ትባላለች ነዚራ ግን ስሟ አይደለም ነዚራ ማለት ወስፏ ነው ወስፍ ማለት ባህሪዋ ማለት ነው لأنها نذرت ابنها لله ለአላህ ልጇን ነዝር ስላደረገች ነው እንጂ ይሄ ባህሪዋን የሚገልጽ እንጂ ስሟ አይደለም ስሟ ሐና ነው ሐና ትባላለች اذا قالت امراه عمران የኢምራን ባለቤት ባለች ጊዜ ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا በጸነሰች ጊዜ በውስጤ ያለው ልጅ ከስራ ነፃ ሆኖ አንተን የሚያገለግል ላንተ ያንተን ትእዛዝ የሚፈጽም አንተን ብቻ የሚያመልክ እንዲሆን ነዝር አድርጌያለሁ አለች يعني ተስያለሁ طيب فتقبل مني ከኔ ስለቴን ተቀበለኝ ነዝሬን ተቀበለኝ አለች ዱዓ አደረገች انك انت السميع العليم አንተ ሰሚና አዋቂ የሆንክ ጌታ ነው ንግግሬን የምትሰማ በውስጤ ያለውንም የምታውቅ የሆንክ ውስጤንም የምታውቅ የሆንክ ጌታ ነህና يعني የውሸት አይደለም ከልቤ ነው ይሄ ስለቴ በእخلاص ነውና ይሄን ደግሞ አንተ ታውቀዋለህ ተቀበለኝ ይያለች فلما وضعتها قالت ربي اني وضعتها انثى በወቅቱ ሴት ልጅ ለቤተ መቅደስ ወይ ደግሞ ለአምልኮ ቤት ነዝር ተደርጎ አይሰጥም በአገልጋይነት አይሰጥም ነበርና እሷ በወንድ ነበር ኺጣብ ያደረገች የነበረው ማለት ነው ላንተ ነዝር አድርጌያለሁ خلاص ወንድ እንዲሆን ነበር እሷ የምትፈልገው ማለት ወንድ ሆኖ የቤተ መቅደስ ወይም ደግሞ የአምልኮት ቤት አገልጋይ እንዲሆንላት ነበርና ሐሳቧ ያነበረ በውስጧ የነበረው ስትወልደው ሴት ሆነ መርየም ሆነች ማለት ነው قالت ربي اني وضعتها انثى አለች አላህ ሆይ ጌታዬ ሆይ ሴት ሆና ተወለደች እኔ እኮ ሴት ነው የወለድኩት አለች ማለት ነው አላወቀችም እሷ በወቅቱ ካለው ማህበረሰብ ውስጥ ያለውን የሴትና የወንድ ልዩነትን ነው እሷ ይሄ ነገር ነው ውስጥ ያለው እንጂ እንደገና ደግሞ ሴት ከሆነች ለቤተ መቅደስ አገልጋይ መሆን አትችልም የሚለው ነገር ውስጥ ስላለ ነው አላህ እንዴት እንደመረጣት እሷንም ልጇንም ለዓለም ተአምር እንዳደረጋቸውና ምን አይነት አድርጎ አላህ እንደፈጠራት ከዓለም ሴቶች ሁሉ የበላይ እንዳደረጋት አጣቀ ስለዚህ የምታውቀው ጉዳይ የለም እሷ በውስጧ የነበረው ከአናይሽ ታህዛን يعني ስለቴ ወይ ደግሞ ቃል ኪዳኔ አልሞላም ማለት ነው ብላ ለአላህ ትዛር ያቀረበች ነው እሷ فلما وضعتها قالت اني ربي اني وضعتها انثى والله اعلم بما وضعت عندند قراءات بما وضعتي بكسره التاء قراءات الليل ይሄ ከሆነ ለሷ ለመርየም የወለደችውን አላህ ያውቃል ወይ والله اعلم بما وضعت የወለደችው ምን እንደሆነ እኮ አላህ ያውቃል اذا ايش الله ለህክማውን ያደረገው ሴት መሆኗን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ፈልጎት ወስኖት የሆነ ነገር ነው ክብር ሰጥቷት አላህ Subhanahu ለዓለም ተአምር ሊያረጋት ፈልጎ አላህ ያደረገው ነው والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى ወንድኮ እንደ ሴት አይደለም ለምን ቁዋ አለው ያገለግላል ሴት ከሆነች የልማድ ደም አለባት የወሊድ ደም አለባት ከአገልጋይነት የምትወጣባቸው ብዙ ነገሮች አሉና እኔ ያው ወንድ ቢሆንልኝ የሚል ነበር ወንድ እሷ በመታቀው ነገር ነው ያነጻጽረች ያለችው ማለት ነው ከዚያ ግን ምን واني سميتها مريم እኔ መርየም ብያታለሁ አለች መርየም ብዬ ስም ሰጥቻታለሁ واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم اني እርሷንም ኢሳንም ማለት ዘርዋ ማለት ኢሳን يعني የሷም እናትየው የኢሳን አያት ነች አይደለ ዱዓ ያደረገች ያለችው እኮ ልጄ መርየምንም የሷ ዘርንም ኢሳንም ጭምር ከሸይጣን
ከተረገመው ሸይጣን ባንተ እጠብቃቸዋለሁ ብላ ዱዓ አደረገች። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማ ሚን መውሉድን ይውለዱ ኢላ መሰሁ الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مسه إياه إلا مريم وابنها ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد عندم يولد ሕፃን የለም በሚወለድበት ጊዜ ሸይጣን የሚነካው ቢሆን እንጂ فيستهل صارخا من مسه إياه እያለቀሰ ይወጣል ሸይጣን ስለሚነካው አሉ ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እያንዳንዱ ሕፃን በሚወለድበት ጊዜ የሚያለቅሰው የሸይጣን መስ ስለሚነካው ማለት ሸይጣን ስለሚነካው ነው። ኢላ መርየም ወብነሃ መርየምና ልጇ ኢሳ ሲቀር እናትየው አላህን ለምናለች ከሸይጣን ባንተ ተጠብቃቸዋለሁ ብላ ዱዓ አደረገች። አልነካቸውም ሸይጣን ሁለቱ ሲቀር ሱብሃንአላህ فتقبلها ربها بقبول حسن الله ملكام يهون مقبلن تقبلات مان حنا معناته صلاتوان دعاءوان الله تقبلات وانبتها مريم نباتا حسنا ملكام يهون استدادق እንድታድግ الله አደረገ وكفلها زكريا የእናቷ ወንድም አጎቷ ነውና እሱ ከፊል ሆኖ አሳዳጊዋ ሆኖ እሱ አሳደጋት ነብይ ነው በነብይ ቤት አደገች በዒባዳ በዕልም በወህይ ማለት ነው كلما دخل عليها زكريا المحراب زكريا ودا ጸሎት ቦታ አምልኮት ቦታዋ በገባ ቁጥር وجد عندها رزقا እሷ ዘንዳ ምግብ ያገኛል ሁሉ አዲስ የሆነ ማለት ነው ፍሬሽ የምትሉት ጣዚጅ ይሉታል አዲስ ትኩስ ምንም ገና ያልተነካዩ በጣም የሚገርመው የበጋ ምግብ በክረምት የክረምት ምግብ በበጋ ታገኛለች በማይገኝበት ጊዜ ማለት በማይገኝበት ጊዜ قال يا مريم أن لك هذا ايه ነገር ከየት ነው ላንቺ ከየት መጣልሽ قالت هو من عند الله كالله ነው ትላለች ከአላህ ዘንድ ነው የሚመጣው إن الله يرزق من يشاء بغير حساب الله سبحانه وتعالى يشاءون ያለ ጭንቀትና ያለ ሒሳብ ይመግበዋል ይሰጠዋል ያለ ድካም ያለ ልፋት ሱቅም ባይኖረው الله يمجبوال نكتفي بهذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم